या दुपारच्या सत्रामध्ये आपण सुरुवात करत आहोत. काल जे 2 ग्रुप डिस्कशन झाले, म्हणजे ॲडल्ट्सचे 2 ग्रुप्स होते आणि युवा ग्रुपचा एक वेगळा ग्रुप डिस्कशन होता. तर युवा ग्रुप डिस्कशनचं रीडआउट अथर्व करेल, त्यानंतर दीपश्री फाटक मनोगत व्यक्त करेल. बरं, ठीक आहे. सो अथर्व. Okay, so our first question was, what does spirituality mean to you? We started off by saying that spirituality is not necessarily religion. There's like some overlap, but there's also like they're not the same thing and they're different. And you can practice it wherever you want. It's not necessarily centered on a god, and it's about like being a good person. Not necessarily like religion, like building a relationship with another entity, but it's not just limited to that. And it's about finding or getting in touch with a higher version of yourself. And we were like debating that. So we were like talking about how you're making a bet that a higher version of you actually exists. And then the second question, according to you, what is the purpose of meditation within spirituality? So then we had it in the traditional sense where it like brings you peace, so you can like become more spiritual. And then we also talked about it in like a non-traditional sense where meditation can be doing something that you're passionate about and like devoting yourself to something, which can also bring you to a higher version of yourself. We talked about like running, something called runner's high is like when you get in the flow of like running and you don't like feel any of the pain and you're just like in the flow, there's no thoughts in your mind, and it's like a similar state that you achieve through meditation. So we like drew the parallel between doing something that you're like passionate about and that you love versus like meditation, and how that can be a sort of meditation. And you can like also get peace through that. And we also said it also grounds you. It like, you like look at the big picture, and it's like the truest essence of you being alive and you being able to like do stuff. And then our third question was, what can make this purpose worth pursuing in terms of time, effort, and energy? So when we were talking about this, we all said like we don't like meditation, but and then we were talking about how like there's a lot of people that have like gotten like successful without like knowing anything about meditating. So we were talking about if you can reach the same like state without resorting to like meditation in the traditional sense and just like doing stuff that you love. But like one difference that we found between that and meditation is that meditation like spills over to all aspects of your life. And then our last question, what is your understanding of surrendering one's self to this purpose? We said that this means trust in the journey and keep going at it even if you don't see any result. So like the journey is the prize, not necessarily the destination. And there's like different levels to it. Like it's deeper than like verbal surrender, mental surrender. It's like a deeper surrender than like your mind. And then you'd be collecting evidence that something higher than the mind exists, and that you can achieve that. That's everything. Thank you. Thanks, Atharva, for sharing candid and insightful discussions in your group. Moving on, we'll have now Manogat
फ्रॉम दीपश्री फाटक. हरिओम. आज मला मनोगत सांगण्याची संधी दिली, त्यामुळे प्राची, दीप्ती, श्रीराम दादा, तुमच्या सगळ्यांचं खूप 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 आभार आहेत. माझी खूप चिडचिड चालू होती गेली काही 3-4 महिने. जस्ट डुईंग मेनी थिंग्स असेल किंवा काय माहिती नाही, पण मला असं वाटलं की मी खरंच योग्य आहे का मनोगत सांगायला. तेव्हा मला तुषार म्हणाला की असं नाही, तुझे जे काही तुझ्या आठवणी आहेत स्वामीजींच्या त्या अगदी मनापासून सांग आणि त्यांनी मे बी तुला मार्ग मिळेल असं. आणि काल श्रीरामदादांनी सांगितलं की आपल्या मनामध्ये अशा वृत्ती असतात आणि त्याला असं आपण रावणाची तोंडं म्हणायचं आणि ती कधी कधी अशी वरती येतात, पण आपण त्याला सांगायचं की तू बस खाली. तसं काल आमचं झालं गाडीमध्ये. डिरेक्शन आम्हाला थोड्याशा आम्ही चुकलो आणि मग आम्ही म्हटलं अरे हे रावणाचं तोंड होतं. त्या प्रयत्नाने पण खाली आणलं. सो खूप बरं वाटतं शिबिरामध्ये आल्यानंतर. तर मी आज हे माझं मनोगत 2 भागांमध्ये असं विभागलं आहे. एक भाग असा आहे की सद्गुरू असती हृदयात, हे आपण आपल्या पुस्तिका माहिती आहे, आपण खूप साधकांनी आपलं मनोगत आपण पाठवलेलं आहे आणि त्यातलं आम्ही जे पाठवलं होतं ते मी वाचून दाखवेन. आणि दुसरा भाग असा आहे की असे काही अनुभव होते की ते मी त्या मनोगतामध्ये इन्क्लूड केले नव्हते, पण त्याचा इतका प्रभाव माझ्या मनावरती आहे, तर मग आजच्या शिबिराच्या निमित्ताने मी ते सांगणार आहे. तर पहिला भाग जो मी पाठवला होता स्वरूपयोगला, सद्गुरू असती हृदयात, ते वाचून दाखवते. माझ्या माहेरी संगीत शिक्षण आणि संगीताची साधना, उपासना या दोहोंकरिता सद्गुरूंचा आशीर्वाद पिढ्यानपिढ्या लाभला आहे. माझी आजी मनोरमा फाटक, पूर्वाश्रमीची ती विमल गाडगीळ, ही लहानपणापासून सद्गुरू भागीरथी वैद्य म्हणजे जीजी महाराज यांच्या मठात पुण्याला जायची. माझे वडील श्री विनायक फाटक सद्गुरू स्वामी माधवनाथांकडे जेव्हा जेव्हा पुण्याला जायची संधी मिळेल, आम्ही मुंबईमध्ये वाढलो तेव्हा जायचे. अभंग गायनातून ह्या दोघांनाही सद्गुरूंची सेवा करण्याचं खूप भाग्य मिळालंय. परमपूज्य स्वामी माधवानंद हे माझे सद्गुरू, माझे स्वामी. सद्गुरूंबरोबर गेली 20 वर्ष मला जोडणारा दुवा म्हणजे संगीत. साधारण 1996-97 साली स्वामीजींची प्रथम भेट झाली. दादरच्या विठ्ठल मंदिरात प्रवचनाचं सत्र संपवून आमच्या घरी वेळात वेळ काढून आलेले स्वामी. त्यावेळी माझ्या आजीला वाकून नमस्कार करणारे विनयशील स्वामी, ही त्यांची मला पटलेली पहिली ओळख. पुढे आई बाबा, आजी, मी आणि माझा लहान भाऊ श्रेयस टोरंटो कॅनडामध्ये स्थायिक झालो. 2002-2003 पासून दर 2 वर्षांनी स्वामीजी आणि आशाताईंचा US कॅनडा दौरा म्हणजे एक आनंदाची पर्वणीच असायची. स्वामीजींनी मला अभंग भावतरंग या अभंगावर आधारित निरूपण कार्यक्रमात गायनासाठी सहभागी ते नेहमी करायचे. कार्यक्रमात कुठला अभंग, त्याची किती कडवी गायची, हे सगळं स्वतः फोन करून सांगायचे. कार्यक्रमानंतर आवर्जून घरी यायचे. सगळ्यांची आत्मीयतेने चौकशी करायचे. आपल्यातलेच होऊन राहायचे. त्यांचं घरी येणं एक मोठं मनोधैर्य देऊन जायचं. त्यावेळेला स्वामीजींनी त्यांच्या आध्यात्मिक पदाचा आणि ज्ञानाचा इतरांबरोबर वावरताना कधीच बाऊ नाही केला. मनमिळाऊ स्वभाव आणि वागण्यात एकदम सहजता अशी स्वामीजींच्यामध्ये होती. पुढे लग्नानंतर शिकागोमध्ये स्वामीजींच्या US कॅनडा दौऱ्यामध्ये कित्येक कार्यक्रमात अभंग भावतरंग, गीतगीता, गीतरामायण, अथर्वशीर्ष भावासार यात अभंग गायनाद्वारे स्वामीजींची सेवा माझ्याकडून घडली. त्यांच्या दौऱ्यामध्ये वेळात वेळ काढून स्वामीजी साधकांच्या घरी येत. आमच्या पण घरी शॉम्बर्गला, आम्ही जेव्हा शिकागोला होतो तेव्हा यायचे आणि म्हणायचे तुषारला, त्याला खूप आवड आहे घर सजवायची, घर नीटनेटकं ठेवायची.
तर ती लगेच स्वामीजींनी आवडताना त्यांना लगेचच कळलं आणि म्हणाले तुषारला, अरे किती छान घर ठेवलेस. आणि पहिल्यांदा जेव्हा आले ते म्हणाले की देवघर दाखवा तुम्ही तुमचं. तर अशी ह्या सगळी त्यांच्या खूप छान आठवणी अशा मनामध्ये खूप कोरल्या आहेत. अभंग सादरीकरणानंतर स्वामीजी स्वतः त्यांच्या स्वाक्षरीचे कल्याणमस्तू असा आशीर्वाद लिहिलेलं ग्रंथ प्रसाद भेट स्वरूपात सगळ्यांना द्यायचे. जसं जसं स्वामीजींनी त्यांच्या कार्यक्रमात मला सामावून घेतलं तशी तशी अध्यात्माची गोडी आपोआप वाढत गेली. आता मला काही माहिती नव्हतं अध्यात्म काय, मेडिटेशन काय. आपण असे स्वच्छंदी अभ्यास करणारे, पण त्यांच्यामुळे कळलं. बी विथ द सेल्फ हा स्वामीजींचा प्रमुख आणि एकमेव मेसेज. हा मेसेज साधकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी कित्येक माध्यमांचा योग्य पद्धतीने वापर केला. उदाहरणार्थ दर आठवड्याला होणारे ऑनलाईन केंद्र, झूमवर, साऊंड क्लाउड, यूट्यूबवर त्यांचे कित्येक प्रवचनं त्यांची मुद्रित आहेत. कर्मयोगाकडून ज्ञानयोगाकडे जाण्यासाठी ध्यान करा, पण ते कसं करा की आपली सर्व दैनंदिन आणि कर्तव्य कर्म योग्य रीतीने पार पाडत, शरीर, मन, बुद्धी योग मार्गाकडे जाण्यासाठी विकसित करत. ह्याचं प्रात्यक्षिकच जणू स्वामीजींनी त्यांच्या जीवनात आपल्यासाठी त्यांनी दाखवून दिलं आपल्याला. तर हा जो भाग आहे तो म्हणजे मी जो पाठवलेला आहे तो, आणि काही असे अनुभव आहेत ते आता मी सांगते. आणि आपल्या सद्गुरूंबद्दल काय सांगणार आणि किती सांगणार. रात्र थोडी आणि सोंग फार असं आपण म्हणतो ना, ते अगदी याला लागू पडतं. पण 2-3 प्रसंग सांगते. 2021 एप्रिल, पुणे अमेरिका, इंडिया अमेरिका एकत्रित ऑनलाईन केंद्र. दीपश्री अभंग गाणार का? दीप्ती वाणीने मला विचारलं. अगं नाही दीप्ती, रविवारी सकाळी आमच्या घरी खूप गडबड असते, बिझी असते मी, बालविहार असतो मुलांचा, त्यांना तयार करा, घेऊन जा वगैरे वगैरे सगळं. एप्रिलमध्ये नाही, मी मेमध्ये आहे अवेलेबल, कधी पण सांग, मी आहे अवेलेबल. 2-3 दिवसांनी दीप्तीचा परत व्हॉट्सॲप मेसेज, अगं तुझं नाव सुचवण्यात आलं आहे. मला लगेचच कळलं कोणी सुचवलं. एका क्षणाची दिरंगाई न करता मी सांगितलं, हो मी म्हणते अभंग. आणि मी काय हो म्हणणार, सद्गुरूंनी सांगितलं की तू म्हण, त्यांची आज्ञा होती, आपण हो म्हणायलाच पाहिजे आणि करायलाच पाहिजे. कुठला अभंग म्हणायचा, कुठलं पद म्हणायचं, हे सगळं त्यांनी त्यांच्या इन्स्ट्रक्शन सगळ्या त्यांनी पाठवल्या. डी.व्ही. पलुस्कर यांनी गायलेलं रघुकुल रीत सदा चली आई हे जौनपुरीमधलं मी पद म्हटलं. छान झालं गाणं. हे स्वामीजींचं नेहमीप्रमाणे त्यांची शाबासकी. हे केंद्र झाल्यावर एका आठवड्याने 29 एप्रिलला स्वामीजींनी देह ठेवला. रामनवमीचं केंद्र हे स्वामींनी अटेंड केलेलं लास्ट केंद्र होतं देह स्वरूपात. लुकिंग बॅक असं प्रकर्षाने वाटतं की स्वामीजींना जणू काही माहिती होतं. आणि मी जर का त्या दिवशी गाणं गायले नसते तर मला खूप वाईट वाटलं असतं आणि खूप एक अशी हुरहुर लागली असती मनात, मी असं का केलं, असं करायला नको पाहिजे होतं. पण हे सगळं वाटू नये म्हणून त्यांनी ऑलरेडी ही सगळी तरतूद करून ठेवली ती. आणि म्हणून त्यांनी दीप्तीच्या तर्फे मला सांगलं की तू आता अभंग म्हण. हे त्यांचं ही त्यांची मला ही आठवण मला अगदी मनामध्ये कोरलेली आहे. दुसरी एक अशी आठवण आहे की त्याच रामनवमीच्या स्पेशल केंद्रामध्ये तेजश्री दीक्षितनी स्वामी माधवनाथांनी रचलेला एक पाळणा गायला होता, बाळा जो जो रे. तो मला आणि तुषारला इतका आवडला, इतका भावला. शांत, त्याची चाल पण खूप ज्याने दिली आहे मला माहिती नाही, पण खूप शांत अशी चाल आहे. तर आमच्या दोघांच्या मनात आलं की किती छान आहे हा पाळणा. आपण तो पण मला म्हणाला की तू तयार कर ना हा पाळणा, आणि खूप शांत आहे, मे बी मुलांना झोपवताना आपलं हे गाता येईल असं. दुसऱ्या वर्षी रामनवमीचं स्पेशल केंद्र. आता सांगायची गरजच नाही, कोणाला विचारण्यात आलं की कोणी तो पाळणा म्हटला पाहिजे. सो म्हणजे ह्या सगळ्या प्रसंगांना असं वाटतं की स्वामीजी असतात आपल्या सगळ्यांमध्ये.
आणि खूप मनापासून त्यांचा धावा घेतला, त्यांची आठवण काढली, तर ते असतात ह्याची अशी जाणीव होते, निर्माण होते. देहस्वरूपात असो किंवा आता पण. अजून एक प्रसंग असा होता की 2022 डिसेंबरला आम्ही इंडियामध्ये गेलो भेटीसाठी. तेव्हा तुषारच्या आणि माझ्या मनामध्ये खूप होतं की अनुग्रह आपण घ्यावा, आपण काही घेतला नाही आतापर्यंत, आपण घ्यावा. आणि त्यावेळेला स्वामीजींचे उत्तराधिकारी त्यांनी त्यावेळेस सुरू केलं होतं अनुग्रह द्यायला स्वामीजींच्या तर्फे असं. तर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपण जेव्हा इंडियाला जातो की आपलं किती स्केड्यूल जॅम पॅक्ड असतं, की एक दिवस आणि एक दिवस असं प्रत्येक सकाळ संध्याकाळ काही ना काहीतरी चालू असतं. तर जाण्याच्या अगोदर आम्ही स्वरूपयोग ऑफिसमध्ये फोन केला आणि मीनाताईंशी आमचं बोलणं झालं की आम्हाला असा अनुग्रह हवा आहे, तर कसं आणि अशी व्यवस्था होईल का? तर त्या म्हणाला मी बघते. तर मंदारदादा लेले तेव्हा कल्याणला अनुग्रह देत होते, पण तेव्हा आम्ही पुण्यामध्ये होतो, तर आम्हाला ते काही जमू शकणार नव्हतं. तर मग असंच आणि मग ती डॉक्टर गजानन नाटेकर ते होते पुण्यामध्ये, पण त्यांच्या वेळा आमच्या वेळा दिवस काही केला मॅच होईना. तर मग माझं प्राजक्ता आहेत त्या, तर ते त्यांच्याशी माझं बोलणं होत होतं फोनवरती आणि काही केला ते जमत नव्हतं. त्यामुळे कसं करायचं, आणि मग असं वाटलं की ठीक आहे, ह्या फेरीमध्ये नाही, नेक्स्ट इयर किंवा आपण बघूया. आणि मग एकदा प्राजक्तांचा फोन आला की गिरीवनामध्ये शिबिर आहे डिसेंबरमध्ये, सकाळी 6-6:30 वाजता डॉक्टर गजानन नाटेकर अवेलेबल आहेत, तुम्ही येताय का शिबिराला? तर आमचा प्लॅन नव्हता शिबिराला जायचा. घरी माझ्या सासरी गेट टुगेदर होतं आणि तुषारची फॅमिली खूप मोठी आहे, त्यामुळे गेट टुगेदर म्हटलं की 100 लोक असतात आणि मग हॉल घ्या, मग त्याचं सगळं त्याचं काय म्हणजे केटरिंग कसं करायचं, सगळं भरपूर प्लॅनिंग होतं. तर मग आता काय करायचं? तर मग मम्मी पप्पा तुषार आणि आम्ही बसून म्हटलं की हा एकच त्याच दिवशी म्हणजे 9-9:30 वाजता लोक येणार होती गेट टुगेदरसाठी, घरी नाही, एका वेगळ्या हॉलमध्ये. तर मग कसं करायचं? 6-6:30 अनुग्रह आणि इथे जायचं आहे, गिरीवनात जायचं, तर कसं करायचं? तर मग आमचं ठरलं की आपण बघूया, जमूया ना, आत्ताच आहे, नाही तर मग कधी. तर मग आम्ही मग हो म्हटलं. तर 2:30-3 वाजता आम्ही उठलो, आंघोळी वगैरे केला, चहा वगैरे मस्त प्यायला, आणि ह्यांनी 3:45 वाजता ओला बोलवली होती आणि आम्ही रेडी होऊन बसलो, असं की तयारी केली अनुग्रहाची, काही जुजबी होती, काहीच करीत तयारी नव्हती, आणि ओला कॅन्सल. तर म्हटलं आता काय करायचं? तर आता मिळणार कशी रिक्षा? तर संबंधच नाही आणि काय करणार. पण ताबडतोब 5 मिनिटामध्ये मेसेज आला त्याच्या ॲपमध्ये की देर इज अनदर ड्रायव्हर अवेलेबल, आणि त्यांनी मॅच केलं. तर मग तो ड्रायव्हर हजर खाली आणि आम्ही ओलामध्ये बसलो. तो ड्रायव्हर इतका मस्त होता, इतका मस्त गप्पा मारत होता आमच्याशी, आणि एकदम प्रसन्न वातावरणामध्ये आमचा प्रवास झाला गिरीवनापर्यंत. आणि सकाळी बस सगळे उठतच होते साधक त्या दिवशी, चहा वगैरे मस्त घ्यायला. आणि मग प्राजक्ता म्हणाली चला तुमचा आता अनुग्रह आहे. आणि मग आय थिंक प्राजक्ताचे मिस्टर होते तेव्हा, मला त्यांचं ओळख नाही कर हां. तर ते गाडी घेऊन आम्हाला शिवमंदिरात घेऊन गेले. तर अक्षरशः शिवमंदिरामध्ये समोर शिवमूर्ती, म्हणजे फोटो त्यांचा, ध्यानस्थ बसलेली मूर्ती, त्याच्याच बाजूला स्वामीजींची शांत ध्यानस्थ बसलेली मूर्ती, सकाळी 6-6:30चं वातावरण, डॉक्टर गजानन नाटेकर आमच्या समोर, आणि आमचा दोघांचा तिथे अनुग्रह झाला. कोणीच नव्हतं बाकी त्या शिवमंदिरामध्ये, आम्हा तिघं सोडून आम्ही. तर हा असा म्हणजे मला असं वाटतं की होतं ना मनामध्ये की अनुग्रह घ्यायचा हवाय. स्वामीजी असतात, तेच तरतूद करतात, तेच सगळं करतात. त्यांना आपण फक्त इच्छावर प्रकट करायची की मला असं करायचं, ही चांगली इच्छा ऑब्व्हियसली असली पाहिजे. तर मग ते असतातच आणि तेच सगळं म्हणजे ऑर्गनाईज तेच करतात असं मला असं वाटतं. आणि हा लास्ट एक असा म्हणजे माझी अशी आठवण अशी आहे की
29 एप्रिलला जेव्हा आपल्या स्वामीजींनी देह ठेवला तो दिवस खूप खूप म्हणजे दुःखदायी होता. उद्विग्न असं मन झालं होतं. सतत म्हणजे काही कळतच नव्हतं म्हणजे काय असं का म्हणजे असं का व्हायला पाहिजे, स्वामीजींनाच का, आणि असं वगैरे असे खूप असे प्रश्न असे सारखे मनामध्ये येत होते, अशा लाटा सतत. 30 एप्रिल आपल्याकडे तो दिवस होता सकाळी. त्या दिवशी माझ्या आजीचा वाढदिवस असतो आणि माझा नेहमीप्रमाणे माझ्या वडिलांबरोबर माझं म्युझिकचं सेशन झालं. तर त्या दिवशी का होईना माझ्या वडिलांना वाटलं की चल आपण आता पुर्याधनश्री अभ्यासाला घेऊ आणि त्यातला मी तुला एक बडा ख्याल शिकवतो आज. तर म्हटलं ठीक आहे बाबा, आपण करूया बडा ख्याल. आणि पुर्याधनश्री तुम्हाला माहिती आहे की तसा असाच तो राग आहे की त्याच्यामध्ये प्रचंड इमोशन्स दाटून येतात. आणि तो जो त्यांनी मला बडा ख्याल शिकवला, त्या बडा ख्याल माझ्या आजीला पंडित विनायकराव पटवर्धनांनी मे बी 70-80 वर्षापूर्वी शिकवला असेल तो बडा ख्याल. तो कोणी म्हणजे त्याचे बोल कोणी लिहिलेत मला माहिती नाही, पण त्या बडा ख्यालचं महत्त्व माझ्या दृष्टीने असं होतं की त्याचा जो अर्थ होता तो इतका माझ्या मनातले सगळे जे तरंग उठत होते त्याला उत्तर देणारा होता. तर मी ॲक्च्युली पद्य शब्दांमध्ये सांगते, पण मी ॲक्च्युली मला खरं थोडंसं सगळं गाऊन दाखवायचं आहे, फक्त एक लाईन, कारण का त्याचा इम्पॅक्ट येणार नाही अदरवाईज. तर त्याचा अर्थ असा आहे की देवा मी कुठे जाऊ, कुठे आहेस तू, कुठे शोधू तुला मी आत्ता दुःखी आहे, दीन आहे. पण दुसरी लाईन त्याची असं त्यांनी त्या दुसरी लाईनमध्ये असं आहे की स्वामी तुम्ही कृपाळू आहात, तुम्ही कुठे आहात, मी तुम्हाला शरण जातीये, पूर्ण शरणागत आहे तुम्हाला मी, तुम्हीच माझं रक्षण करा. तर हा ख्याल मी 30 एप्रिल 1921 त्या दिवशी मी शिकलेली आहे आणि तो अत्यंत स्पेशल माझ्यासाठी तो असा ख्याल आहे. त्याचे शब्द असे आहेत, जाऊं कहाँ ठोर है कहाँ देव, दुखित दीन को कृपालु स्वामी, सारिखो राखे शरणागत. आय थिंक पंजाबी आहे वाटतं भाषा थोडीशी. शरणागत सब अंगबल विहीन को. जाऊं कहाँ ठोर है दुखित दीन को
हो हो जाऊ कहाँ ठोर. त्यांनी सांगितलेल्या योगविद्येच्या मार्गावरून सातत्याने प्रवास करण्याचं धैर्य आणि मनोबल स्वामीजींनी द्यावं हीच त्यांच्या चरणी मनपूर्ण प्रार्थना. आणि त्यांच्याच प्रेरणेने माझ्याकडून जे मनोगत आता झालं आहे त्यांच्याच आठवणीचं मनोगत त्यांनाच मी अर्पण करते. हरिओम. दीपशीच्या मनोगतानंतर आपल्या सर्वांनाच आपल्या हृदयात स्वामीजी आहेत त्याची नक्कीच प्रचिती आली असेल. जस्ट एक तिने ज्या काही आठवणी सांगितल्या आत्ता, म्हणजे स्पेशली अनुग्रहाबद्दलच्या, सगळं अनुग्रह झाल्यानंतर जेव्हा मी पुण्याला पुन्हा रिटर्न आलो तेव्हा मला एक खूप प्रकर्षाने एक जाणीव झाली. तिने जसं सांगितलं जीजी महाराजांचं त्यांचं म्हणजे त्यांच्या आजीचा वगैरे जवळचा संबंध, तर आमच्या घरी ते बलभीम मंदिरामधून आम्ही एक छोटीशी एक कटआउट आहे, म्हणजे आम्ही लॅमिनेट करून घरी देवघरात लावलं आहे. तर ते छान वाक्य आहेत त्यांची. ते एक वाक्य आहे की जायचे ते जाणार आहे, राहायचे ते राहणार आहे, मग व्हायचे ते होणार आहे, मग चिंता कशाला. म्हणजे त्या अनुग्रह मिळण्यासाठी आम्हाला जी खटपट करायला लागली, सगळ्या वेळा जुळणं, शेवटच्या मोमेंटला ओला कॅन्सल होणं पहाटे 3 वाजता, आणि दुसरा कुठलाच ट्रान्सपोर्टेशनचा ऑप्शन नव्हता, आणि तो एकच दिवस होता आमच्यासाठी. म्हणजे तो जो क्षण होता त्यावेळेस असं वाटलं की नाही आता हे मोस्ट लाईकली होणार नाही, पण ते होणार होतंच आणि ते झालं. त्याची खूप प्रकर्षाने प्रचिती आहे त्या दिवशी. थँक्यू दीपाश्री फॉर मनोगत. आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळूया. तर आता ऐश्वर्या कुलकर्णींचं अभंग गायन होणार आहे. खेळविसी तैसा खेन साचार, खेळविसी तैसा खेन साचार, तुची सूत्रधार बाहुले मी, तुची सूत्रधार बाहुले मी, बाहुले मी, खेळविसी तैसा खेन साचार. देवा तुझी धनी मी तुझा चाकर, देवा तुझी धनी मी तुझा चाकर, तुझाची आधार मज लागी, तुझाची आधार मज लागी, मज लागी, खेळविसी तैसा खेन साचार. बोलविसी तैसे, बोलविसी तैसे, बोलेन वचन, बोलविसी तैसे, बोलविसी तैसे, बोलेन वचन, मज अभिमान कासयाचा, मज अभिमान कासयाचा, कासयाचा, खेळविसी तैसा खेन साचार. काया वाचा मन, काया वाचा मन, तुझ्याची
अधीन काया वाचा मन काया वाचा मन तुझ्याची अधीन तुझे पायी लीन स्वामी म्हणे तुझे पायी लीन स्वामी म्हणे स्वामी म्हणे खेळविसी तैसा खेळेन साचार तुझी सूत्रधार बाहुले मी तुझी सूत्रधार बाहुले मी बाहुले मी खेळविसी तैसा खेळेन साचार खेळविसी तैसा खेळेन साचार. थँक्यू ऐश्वर्याताई फॉर वंडरफुल अभंग. खरा हा माझ्या मते हा अतिशय सुंदर योगायोग आहे, कारण ह्याच्या पुढचा विषय आहे तो म्हणजे ॲडल्ट ग्रुप डिस्कशनचं रीड आउट सुजित दादा करणार आहे. आणि इनफॅक्ट मी एका ग्रुपमध्ये होतो काल आणि आमचा विषय होता शरणागती. तर आता जो अभंगाचे मी शब्द जेव्हा ऐकत होतो इतके चपखल आहेत त्या शरणागती या सब्जेक्टशी रिलेटेड. सो मोस्ट लाईकली अगेन स्वामीजींच्या शिबिर चालू आहे आणि तो योगायोग नक्कीच असला पाहिजे. पण एनिवे आता आपण विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सुधीर दादांना विनंती करतो की त्यांनी ग्रुप डिस्कशनचं रीड आउट शेअर करावं. नमस्कार. मी सुरेंद्र कुलकर्णी, न्यूजर्सी. काल इतकं ऐकलं होतं की ते सगळं ऐकायचं म्हणजे फायर चाईट चॅट आणि हे सगळं ऐकलं होतं की थँक्यू हेच पाहिजे की कसा कंट्रोल ठेवायचा मनावरती आणि सगळं कसं नीट वागायचं. पण कालचे वडे आणि हळद किलो पिझ्झा ह्यामुळे सगळं ते आवाजाचं होतं आहे. तो बेअर विथ मी. आणि दुसरं डिस्क्लेमर, ह्याच्यामध्ये व्यक्तिगत माझी मतं काही नाही आहेत, त्यामुळे मला रात्री आज साधारण 11 झोपायला लागू नये. ओके. तर स्वामीजी आणि आशाताईंना नमस्कार करून आपल्या परवानगीने मी हे सगळ्यांचं जे सार आहे ते करायचा मला जो आता इकडे संधी दिली त्याच्याबद्दल आभार आणि त्याचा मी प्रयत्न करतो हे आपल्यासमोर मांडण्याचा. आणि सगळ्यात मला महत्त्वाचे वाटलेले आणि आमच्या गटात मांडलेले जे समर्पण म्हणजे हे जे इंग्रजी सरेंडर म्हणून जे आपण वर्ड वापरला त्याच्याबद्दल आमच्या ग्रुपमध्ये पहिलं दुमत होतं की सरेंडर हा शब्द जो आहे कसं आहे, मराठी भाषा आणि इंग्रजी भाषा असे ट्रान्सलेशन होऊ शकत नाही. काही शब्द असे असतात की त्याचा मराठीत जो अर्थ असतो त्याचा पॅरलल अर्थ इंग्रजी शब्दात बसू शकतच नाही. त्याच्यामुळे समर्पण ह्या शब्दातनं जे अभिप्रेत आहे ते सरेंडर म्हणजे त्याला फार वेगळं कॉनोटेशन येतं. म्हणजे आपल्याला काही वेळा पर्याय उरला नाही आणि म्हणून आपण समोरच्याचं वर्चस्व मान्य करून त्याच्यासमोर गुडघे टेकतो, हार पत्करतो. म्हणून त्याला जे म्हणतात दॅट इज सरेंडर. म्हणजे युद्धातील पराभवानंतर जे होतं ते सरेंडर. आपल्या आणि आपल्या आप्तांचा जीव वाचवण्यासाठी जी केलेली धडपड असते दॅट इज सरेंडर. पण समर्पण हे जास्त व्यापक आहे. याच्या संबंधात म्हणजे द्रौपदीने मारलेली हाक जी आहे तो शेवटचा उपाय म्हणून अर्थाने मारलेली आग म्हणजे समर्पण. पण त्या व्यतिरिक्त सर्व चांगले असताना सुद्धा जे सर्व कुणाच्या तरी शक्तीने होते, कोणाच्या तरी प्रभावाने होते आणि त्याच्यासाठी
माझं जे त्याबद्दल मला वाटलेलं कृतज्ञता, त्याची कृतार्थता, ही जी भावना वाटते ती प्रकट करण्याची कृती म्हणजे समर्पण, असं एक आमच्या ग्रुपमधलं प्रतीत झालं. त्यानंतर आमच्या गटाशी जे शेट्टी आहेत त्यांनी सांगितलं की जे अरविंद आश्रम जे अरविंद आहेत पांडिचेरीमध्ये, त्यांच्या पुस्तकात त्याचं वर्णन असं आहे की ॲक्सेप्टन्स ऑफ हायर पॉवर, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम ह्युमन बिईंग्स, आपल्यापेक्षा जास्त जी हायर पॉवर आहे तिचं ॲक्नॉलेजमेंट आणि त्यांच्याशी जोडलं राहण्याचं प्रेमाचं नातं, त्यामुळे दॅट इज व्हॉट यू से ॲज समर्पण. आता आपण म्हणतो त्याप्रमाणे आपलं मॅनेजमेंटमधला कन्सेप्ट आहे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स आणि सर्कल ऑफ कंट्रोल. तर जे काही माझ्या कंट्रोलमध्ये आहे दॅट इज व्हॉट आय कॅन कंट्रोल विथ माय ॲक्शन्स, आणि जे त्याच्या बाहेर आहे दॅट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स. ते म्हणजे कॉन्सन्ट्रिक सर्कल्स म्हणतात त्याला. एक आतलं सर्कल, त्याच्यामध्ये मी माझे जे काही ॲक्शन्स आहेत ते करू शकतो आणि त्याच्यामुळे जे काही परिणाम होतील ते मी त्याच्याबद्दल जबाबदार होऊ शकतो. दॅट इज माय सर्कल ऑफ कंट्रोल. वेअर अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स इज त्याच्या बाहेरचं सर्कल, वेअर त्याचा परिणाम माझ्या किंवा माझ्या आप्तांवरती होतो, पण त्या इन्फ्लुएन्सवरती माझा काही कंट्रोल नसतो. आणि अशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स जो आहे त्याचा जो अधिकारी आहे त्याला जे सरेंडर करतो दॅट इज समर्पण, असं एक विचार पुढे आला. आणि ह्या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्समध्ये बरेचसे असे फॅक्टर्स असतात की त्याचा परिणाम दुसऱ्यांच्या ॲक्शन्सवरती असतो, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यामध्ये काही करू शकत नाही. दुसरी माणसं जी आहेत त्यांनासुद्धा ती बुद्धी जेव्हा त्यांना जी बुद्धी होईल त्याप्रमाणे ते रिॲक्ट करत असतात आणि त्याचा सगळ्याचा एकत्रित परिणाम तुमच्यावरती होतो. म्हणून तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स, आणि त्याच्यावरती जे काय होईल त्याचा तुम्ही फक्त रिॲक्ट करू शकता. दुसऱ्या गटात एका राधिकाने सांगितलं त्या की लहान असताना आपण पूर्णपणे आपल्या आईवडिलांवर अवलंबून असतो. खाता येत नाही, आपण चालता येत नाही, तेव्हा ते आपल्याला भरवतात. चालता येते तेव्हा आपल्याला ते बोट धरून चालवतात, आपल्याला सगळं शिकवतात, आणि हे त्यांच्यावर म्हणजे आपण त्याप्रमाणे पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असतो. हे एक प्रकारचं समर्पणच आहे. नंतर शाळेत गेल्यावर आपल्याला शिंग फुटतात. इकडे हायस्कूलमध्ये त्याला सिनियरिटीज असं म्हणतात. ते कधी जरा माहिती असेल खरं काही युवा लोकांना सिनियरिटीज म्हणजे काय, तर असं हे जे सिनियरिटी झाल्यानंतर पण तरी ज्या गोष्टींमध्ये आपण काही स्वतः करू शकत नाही आणि ज्या गोष्टींमध्ये आपल्याला दुसऱ्यांचं ऐकावंच लागतं तिथे येतं ते समर्पण. उदाहरणार्थ डॉक्टर्स, लॉयर्स, एकाने उदाहरण दिलं पायलटचं, विमानात बसलात संपलं, समर्पण. त्याच्या हातात तुमचा जीव आहे, काही करू शकत नाही. तुम्ही एअरपोर्टवरती आहात, उशीर झाला फ्लाईटला, समर्पण, काही करू शकत नाही. शांतपणे बसा एअरपोर्टवरती. 2 तास फ्लाईट डिले झाली, 4 तास फ्लाईट डिले झाली, दुसरा पर्यायच नाही. घरी जाऊ शकत नाही, तिकडेच थांबायचं, जे मिळेल ते खायचं, फ्लाईट सुटेल, घरी जायचं. अशा सगळ्या अनुभवातून आपल्याला समज मिळते आणि मीच सर्व काही आहे, सर्व काही मीच करणार, या गोष्टी घडत आहेत, त्यामध्ये माझा वाटा मी प्रामाणिकपणे केल्यानंतर इतर गोष्टींसाठी मला ज्या शक्तीचा आधार घ्यावा लागतो आहे ती परमेश्वरी शक्ती, तिलाच मी सर्व अर्पण केले की माझे काम झाले, हे समर्पण. आता शरणागतीचे प्रयत्न त्याच्यामध्ये काय काय विचार पुढे आले त्याचा मी प्रयत्न केला आहे मांडायचा. तर त्याचा पहिला विचार जो होता की त्याच्यामध्ये आयचा विसर पडणे, सगळ्यात कठीण गोष्ट. मी 35 वर्ष प्रयत्न करतोय, आयचा विसर पडत नाही. लग्न झालं की तो होतो, पण 25 वर्ष झाली ते अजून झालेलं नाही. आता तर या इकडे आल्यानंतर मला माझ्या मुलाच्या इथं कळलं की गर्लफ्रेंड आल्यावर मात्र आईचा विसर पडतो. म्हणजे आई वडिलांनी सांगितलं की रूम क्लीन होत नाही, पण गर्लफ्रेंड येणार आहे म्हटलं की रूम क्लीन होते, लॉन्ड्री होते, घरातले कपडे घडी करून क्लॉजेटमध्ये जातात. असं सगळं ते
आयचं विसर पडलं की होतं. नंतर राधिकाने सांगितलं सगळं स्वामींचा विचार असा होता की हे सगळं खोटं आहे. आपली जाणीव हीच खरी जाणीव, तीच शाश्वत. त्यावर लक्ष केंद्रित करणं आणि ह्या गोष्टीवरती लक्ष केंद्रित केल्यानंतर तो काळजी घेईल हे समर्पण. आणि ह्या बाबतीत जर का पुढे वाटचाल करायची असेल तर श्रीमती साठे यांचा जो विचार होता तो श्रीरामदासांनी सांगितलं, तो बाकीच्यांना विहंगम विहात होऊ दे, आपण पिपलिका शांतपणे एक एक पाऊल टाकत तो मार्ग अवलंबावा. अनघाताई म्हणली त्याप्रमाणे तुला सर्व पापांपासून सोडवीन या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, म्हणजे आपण देवापेक्षा वेगळे आहोत हा विचार सोडावा. त्यामुळे आपण त्याच्याशी जास्त जोडपणे जोडले जाऊ. सर्व कामे तो करतो आहे त्याच्यात ईश्वर बघावा. म्हणजे आपला स्वतःचा इगो जो आहे तो कमी कमी करत जाणं, म्हणजे हे आणखीन सोपं होत जातं. आता हे करता करता काल आणखीन हर्षदाने सांगितलं ते की आपण आपल्या सहकार्याची कसं वागतो, इतरांशी वागताना अज्ञाने वागतो का, हे सगळं बघत गेलं की ते आपलं पुढचं पिपलिकाचं पहिलं पाऊल पडलंय हे समजावं. बाकी आपल्या दैनंदिन गोष्टी करता करता त्याच्यामध्ये ईश्वरभाव बघावा. झाडाला पाणी घालताना असं कुठे मिळलं हलो पिनो खालचा हलो आणखी मिसेस थत्ते म्हणल्या की सर्व गोष्टी करताना माइंडफुल राहणं, या कृती करताना त्याच्यावर लक्ष देणं. बारीक बारीक छोटे छोटे गोष्टी असतात पण त्याच्यावर लक्ष देणं म्हणजे हे आपलं पिपलिकाचं पुढचं पाऊल. आता हे सगळं मी थोडं थोडक्यात मांडलं. आता माहिती आहे हे कन्फ्युजनचा वेळ आहे आणि आपल्या सगळ्यांना परत प्रवास करायचा आहे, म्हणून हे मी थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व आयोजकांचे धन्यवाद. आणि हॉलो पिनो फार झालं. तर तुम्ही हालोपिनोला थोडक्यात शरणागत झाले. आता या सगळ्यांचं मला प्रेझेंटेशन करायचं मला हे संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. तर दीप्तीताई ते कव्हर करतील आणि मग आपण या सत्राची सांगता करू. हरिओम. अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बाळक नंदा घरी. नवल केवडे केवडे नकळे कानोबाचे कोडे. पृथ्वी जेणे तृप्त केली त्यासी यशोदा भोजन घाली. विश्वव्यापक कमलापती त्यासी गवळणी कडिये घेती. तुका म्हणे नटधारी भोगभोगुनी ब्रह्मचारी. अशा सगळ्यांच्या लाडक्या श्रीकृष्णाच्या बाललीला, सहचर लीला यांचं गायन, वादन, नृत्य अशा अनेक माध्यमातून आपण त्याचं वर्णन ऐकलं. आणि त्या वर्णनामुळे आपण गेला 1.5 दिवस जणू काही कृष्णामय झालं. यशोदा, नंद, राधा, गोपिका, त्याचे सवंगडी एवढंच नव्हे तर गोकुळातल्या पशुपक्ष्यांनाही कृष्णाने वेड लावलं होतं. तरीसुद्धा कृष्ण स्वतः गोकुळात रमला का? अक्रूर जेव्हा कृष्णाला मथुरेला न्यायला गोकुळात आले तेव्हा कृष्णाला हे माहिती होतं की आता कंसवधाची वेळ जवळ आली आहे. तेव्हा अगदी सहजपणे त्याने गोकुळ सोडलं. जे गोकुळवासी होते त्यांनी त्याला अडवण्याचा खूप प्रयत्न केला. असं म्हणतात की एका गोपीने तर त्याच्या रथाचं चक्र अडवून धरलं. ते बघून राधा तिला म्हणाली की ते चक्र तू अडवू नकोस, कारण ते चक्र त्याच्याच इच्छेने चाललंय जो त्या रथावर बसलाय, तो म्हणजे श्रीकृष्ण. म्हणून जे जे उचित अवसरे करोनी प्राप्त ते कर्म हेतुरहित आचरेतु. समोर योग्य कर्म आलं असताना कुठल्याही मोहात न पडता, फळाची अपेक्षा न ठेवता ते कसं करायचं हे भगवंतानी आपल्या आयुष्यातल्या अनेक प्रसंगातून दाखवून दिलं आहे.
भगवान श्रीकृष्णाचं सगळ्यात विशेष कार्य म्हणजे भगवद्गीता सांगणं आणि त्यातही विशेष म्हणजे कर्मयोग. देवाला आपल्या फक्त प्रार्थनेपुरतं संकुचित न ठेवता आपल्या अगदी छोट्यातल्या छोट्या कर्मात त्याच्याशी जोडण्याची कला स्वतः भगवंतांनी आपल्याला दिली. ड्रायव्हिंग रूल्स पाळणं यासारखं छोटं कर्म ही सिव्हिक ड्युटी न राहता माझ्यासाठी ती माझी ईश्वराप्रित्यर्थ झालेलं कर्म झालं. तैसे गीतेचे हे दुभते वत्स करुनी पार्थाते दुभिंदली जगापुरते श्रीकृष्णमाय. कृष्णं वंदे जगद्गुरु. आईच्या मायेने शिकवणारे हे भगवान श्रीकृष्ण ज्यांनी भगवद्गीता सांगितली आपण सगळ्यांच्या कल्याणासाठी. अशा भगवंतांनी सांगितलेल्या कर्मयोगाबद्दल डिस्कशन्स, चॅट्स, श्रीरामदादांचं प्रबोधन यातून ऐकून आपली आध्यात्मिक श्रीमंती थोडी वाढल्यासारखीच वाटते. तर अशा सुंदर झालेल्या शिबिराचं वर्णन 4 ओळीत करावंसं वाटतंय. स्टोरीज ऑफ बालकृष्ण enchanted me. Teachings of Bhagavan Shri Krishna enriched me. All performances mesmerized me. Filled with divine joy, already thinking, when will the next shibir be? Hari.